Hello dear student, welcome to all in my YouTube channel General Science with Yogesh Gawai. Today we are going to learn about chapter number 7, Nutrition and Diet part 3. So in this video we will going to learn something more about some nutrients like minerals, vitamins, fibers, their resources, their function in our body and their deficiency diseases. In the last video we learned about what is meant by diet, what is meant by nutrition, what is the difference between diet and nutrition, and different other nutrients like carbohydrate, protein, fats. Okay, so let's start today's video. What happens when we doesn't include minerals in our diet? That we will see in this point. Okay, so do you know that we eat different kinds of foodstuffs, and from that foodstuffs we get different types of nutrients like carbohydrate, protein, fats. Okay, so carbohydrate, protein, fats, these are the three nutrients. They are included in our diet on a large scale. Okay, similarly the nutrients like mineral, vitamins, fibers, they are required in our diet in a very less quantity. They are not required in a large scale in our diet. Even if we not include this diet in our these nutrients in our diet, so we may face different kinds of disorders or deficiency diseases in our body. Okay, so minerals means the inorganic substance that we get from the food. So do you know that our body requires two kinds of substances, organic and inorganic? So minerals, they are the inorganic substance. So which are the minerals are important for our body? How they are useful to us, what are the sources of these minerals, and how we can face the deficiency diseases due to the lack of minerals. Okay, let's observe this table. So what do you see in this table? There is some minerals, their functions, their sources and their deficiency diseases. Okay, so in this table we will learn something more about very few minerals like iron, calcium, phosphorus, iodine, sodium and potassium. Okay, तर आता आपण या ठिकाणी एक एक करून प्रत्येक मिनरल विषयी आपण अभ्यास करू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट आयर्न. आयर्न हा काय मिनरल आहे आणि याचा आपल्या डाएटमध्ये फार गरज असते. बाळांनो, हा जो टेबल आपण या ठिकाणी बघतोय, या टेबलमधले मिनरल्स, त्याचे युजेस, त्याचे फंक्शन इन आवर बॉडी, त्याचे सोर्सेस आणि त्याचे डिफिशियन्सी डिसीजेस, हे आपल्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. तुम्ही इथून पुढे कोणतीही सायन्सची कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम देसाल त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये हे विचारले जातात. इव्हन आपल्या पेपरला सुद्धा ते फिलिंग द ब्लँक्स, मॅच द पियर, ट्रू ऑर फॉल्स, आन्सर इन वन सेंटेन्स, सायन्समध्ये ज्या एक्झाम्स कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतात जसं डॉक्टर होमी भाभा, त्यानंतर सायन्स ऑलिम्पियाड, इवन इट इज ऑल्सो युजफुल फॉर PSC आणि MPSC एक्झामसाठी सुद्धा महत्त्वाचं आहे. कोणतीही सायन्सची कोणतीही प्रेस्टिजियस सायन्सची जी एक्झाम्स असेल त्याच्यामध्ये हे विचारले जातात. त्यामुळे काळजीपूर्वक लक्ष द्या आणि समजून घ्या. ठीक आहे. सो आयर्न, what is the function of iron in our body? Do you know that we take oxygen in the body and this oxygen pass through vessels each and every cell in our body. Okay, how? With the help of iron. हा ऑक्सिजन काय होतो, आयर्न सोबत अटॅच होतो आणि पूर्ण आयर्न काय करतो, त्याला कॅरी करतो, वाहून घेतो पूर्ण बॉडीमध्ये आणि एक सेल पर्यंत पोहोचण्याचं काम हे आयर्न करत असतं. लक्षात आलं का? विचार करा मग तुम्ही,
आयन जर आपल्या बॉडीमध्ये नसेल तर ऑक्सिजन आपल्या प्रत्येक सेलपर्यंत वाहून नेण्याचं काम होणार नाही, आणि ते काम झालं नाही तर आपल्या बॉडीची आपल्याला विकनेसपणा जाणवेल, आपण अशक्त बनू, थकवा येईल, दमा लागेल. तर अशाच प्रकारचा एक आजार त्याच्या डिफिशियन्सीमुळे आपल्याला होतो, त्याचं नाव आहे ॲनिमिया. हा ॲनिमिया डिफिशियन्सी डिसीजेस वी गेट बिकॉज ऑफ द डिफिशियन्सी ऑफ आयन. अलग लक्षात. मग या आयनचे सोर्सेस कोणकोणते आहेत की जेणेकरून आपण ही डिफिशियन्सी डिसीजेस टाळू शकू? कशा कशातून आयन आपल्याला मोठ्या प्रमाणात मिळतं? तर बघा, स्पिनॅक, ॲपल, त्याच्यानंतर मीठ, डेट्स, अशा प्रकारचे. त्याच्यानंतर आपण बघतोय रेझिन्स आहे, याच्यामधून आपल्याला रिच सोर्स आयन आपल्याला मिळत असतं. तसं बीट असेल, कॅरेट असेल, व्हेजिटेबल्स आहेत, त्याच्यापासून आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये आयन आपल्याला मिळतं. आणि ते जर आपण कंटिन्युअस आपल्या बॉडी डाईटमध्ये जर इन्क्लूड केले तर आपली आयनची डिफिशियन्सी दूर होते. तुम्ही पाहिलं असेल बाळांनो, जे ग्रोईंग चाइल्ड असतात त्यांच्यासाठी, तसेच ज्या प्रेग्नेंट वुमेन असतात त्यांच्यासाठी डॉक्टर लोक आयनच्या टॅबलेट लिहून देतात. जे वाढत्या वयातले जे व्यक्ती असतात त्यांच्यामध्ये ही आयनची कमतरता जाणवते, आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये विकनेस आपल्याला जाणवतो. ते असं बारीक त्यांची प्रॉपर ग्रोथ झालेली आपल्याला पाहायला मिळत नाही. तर अशा प्रकारे दॅट इज अबाउट द आयन. त्याच्यानंतरचं आहे कॅल्शियम फॉस्फरस. ओके, तर कॅल्शियम फॉस्फरस हा म्हटल्याबरोबर तुमच्या डोक्यामध्ये आला असेल, कॅल्शियम म्हटलं की काय? स्ट्रेंथ इन अ बोन, टीथ, याच्यामध्ये मजबूती तयार करण्याचं काम कोणाचं असतं? कॅल्शियम आणि फॉस्फरसचं. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ कॅल्शियम फॉस्फरस इन आवर बॉडी? इट इन्क्रीज द स्ट्रेंथ इन अ टीथ अँड बोन्स. मग बघा, हे फंक्शन आहे, आणि जर आपण याचा आपल्या डाईटमध्ये जर इन्क्लूड नाही केला तर हे फंक्शन बरोबर होणार नाही. म्हणजे याच्याशीच रिलेटेड आपल्याला आजार होईल. कोणता डिफिशियन्सी डिसीज होईल सांगा पटकन. तुम्हाला जर काही अडचण असेल, येत नसेल, तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. अलग लक्षात. आणि मी जे काही तुम्हाला विचारतो त्याचे आन्सर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचे आहेत. ओके, एखाद्या वेळेस हा टॉपिक घेत असताना एखादा पॉईंट राहिला तर तुमच्या कमेंटवरून मला समजेल, मी परत तो टॉपिक त्याचा एक व्हिडिओ तयार करून तुमच्यासाठी घेऊन येईल. ठीक आहे. तर बघा बाळांनो, तर स्ट्रेंथनेस आपल्या बॉडीमध्ये इन्क्रीज, बोनची आणि टीथची इन्क्रीज कशामुळे होते? कॅल्शियम अँड फॉस्फरस. तर कॅल्शियम आणि फॉस्फरसचे रिच सोर्स कोणकोणते आहेत? कशाबद्दल आपल्याला ते मिळते? तर मिल्क असेल, मिल्क प्रोडक्ट्स असतील, त्याचबरोबर ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स असतील, त्याच्यानंतर मीट असेल, एग्ज असेल, याच्यामधून आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅल्शियम अँड फॉस्फरस हे मिनरल मोठ्या प्रमाणात मिळतं. अलग लक्षात. तर मग आपल्याला कोणता डिफिशियन्सी डिसीजेस होऊ शकतो त्याच्यामुळे? बॅड टीथ, ब्रिटलनेस इन अ टीथ अँड बोन्स. These are the deficiency diseases we get because of the lack of calcium and phosphorus. The another mineral is that is the iodine. अलग लक्षात. तर आयोडीन हा जो मिनरल आहे हा आपल्याला आपल्या बॉडीमध्ये याचं फंक्शन काय आहे? इट कंट्रोल ऑन आवर ग्रोथ. आपली जी ग्रोथ होते की नाही त्या ग्रोथवरती याचं याच्यामुळे कंट्रोल होतं. अलग लक्षात. तर दुसरं महत्त्वाचं फंक्शन काय आहे की आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या केमिकल प्रोसेस घडत असतात, आणि त्या वेगवेगळ्या केमिकल प्रोसेस घडत असताना त्याला स्पीड देण्याचं काम आयोडीन करत असतं. अलग लक्षात. तर हा आयोडीन आपल्याला त्याचे सोर्सेस कोणकोणते? आयोडीनचे सोर्सेस कोणकोणते आहेत? तर बघा, रेझिन्स असेल, बीन्स असतील, फिश, सी फूड्स, फ्रॉम दॅट वी गेट लार्ज स्केल आयोडीन. मोठ्या प्रमाणात आयोडीन आपल्याला त्याच्यापासून सी फूडमधून मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आयोडीन मिळत असतं, कारण आयोडीन सी वॉटरमध्ये अवेलेबल आहे. त्याचबरोबर मग आयोडीन जर आपल्या डाएटमध्ये आपण जर इन्क्लूड नाही केला तर काय होणार? आपल्या बॉडीची ग्रोथ बरोबर होणार नाही. अलग लक्षात. ग्रोथ बरोबर होणार नाही म्हणजे कसं? आता हा माझी बॉडी आहे, या बॉडीला सुटेबल असं माझं हे हेड आहे की नाही? तर काही वेळेस काय होणार की आपल्या बॉडीची इम्प्रॉपर ग्रोथ आपल्याला जाणवेल. जशा प्रकारे आता तुम्ही इथे बघा, या पिक्चरमध्ये बघा, काय दिसते तुम्हाला? इथे गळ्यावरती एक मोठी गाठ तयार झालेली दिसते. दॅट इज कॉल्ड गॉयटर. दॅट इज कॉल्ड ॲज गॉयटर. सो दॅट गॉयटर डिसीज इट इज कॉज बिकॉज ऑफ द डिफिशियन्सी ऑफ आयोडीन. आलं लक्षात.
त्याच्यानंतरचं आहे सोडियम अँड पोटॅशियम. सोडियम अँड पोटॅशियम. तर सोडियम आणि पोटॅशियम याच्या आपल्या बॉडीमध्ये काय फंक्शन असेल, तर सोडियम आणि पोटॅशियम जे आहे यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये जी वॉटर लेवल आहे का त्याचं मेंटेन करण्याचं काम, त्याला बॅलन्स करण्याचं काम सोडियम आणि पोटॅशियम करत असतो. अलग लक्षात. त्याचबरोबर आपल्या बॉडीमध्ये जे मसल्स आहेत, आता मला समजा पकडायची असते पण ते जातात पकडायला ती वस्तू पण ते त्यांचा हात दुसरीकडेच जातो. तर इथे काय झालंय, त्यांचे जे मसल्स आहेत त्या डेव्हलप झालेल्या नसल्यामुळे त्यांचं वर्क बरोबर होत नाही. परंतु जे डेव्हलप व्यक्ती असतात त्यांच्यामध्ये सोडियम आणि पोटॅशियमच्या कमतरतेमुळे त्यांचे बॅलन्स जाताना आपण बघतो. वेड्यासारखे बरबळतात किंवा ते स्लिप होतात, खड्ड्यात पडल्यासारखं असं त्यांचं बॅलन्स जातं असं आपण बघतो. अलग लक्षात. तर अशा प्रकारची डिफिशियन्सी, इनइफिशियन्सी ऑफ मसल्सचं डिफिशियन्सी त्यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. तर आपल्या मसल्समध्ये प्रॉपर फंक्शनिंग करण्यासाठी, वॉटर लेवल बॅलन्स करण्यासाठी किंवा आपली ही जी नर्वस सिस्टीम असते, नर्वस सिस्टीममुळे आपल्याला सेन्सेशन मिळतं की कुठे काय करायचं काय नाही, कोणत्या आपलं ब्रेनपर्यंत ते मॅसेज असेंडिंग अँड सेंडिंग चालू राहतं. नर्वस सिस्टीमचं फंक्शन आहे ते. तर सोडियम आणि पोटॅशियम जर आपल्या बॉडीमध्ये इम्बॅलन्स झालं तर त्याच्यामुळे आपल्या बॉडीवरचं बॅलन्स आपलं ढासळू शकतं. अलग लक्षात. सो दॅट इज अबाउट अ फ्यू मिनरल्स विच इज रिक्वायर्ड इन आवर डाईट. ओके. तर बघा बाळांनो, हे मिनरल्स जर आपल्याला अतिशय कमी प्रमाणात रिक्वायर्ड असतात पण तरीसुद्धा जर आपण याचं इन्क्ल्यूड आपल्या डाईटमध्ये जर केलं नाही ना तर आपल्याला याच्यापासून खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे डिफिशियन्सी डिसीजेस होऊ शकतात. कारण हे अतिशय कमी प्रमाणामध्ये मिनरल्स असेल, व्हायटॅमिन्स असतील, फायबर्स असतील, अतिशय कमी प्रमाणात आपल्याला ते गरजेचे असतात. का? कारण याच्यापासून आपल्या बॉडीमध्ये रेझिस्टन्स पॉवर, डिसीजसोबत फाईट करण्याची किंवा आपल्या वेगवेगळ्या बॉडी ऑर्गनची रेझिस्टन्स पॉवर इन्क्रीज होते. हे त्यांचं फंक्शन आहे. अलग लक्षात. आता याच्यानंतरचं आपण बघणार आहोत व्हायटॅमिन्स. सो लेट्स सी about another nutrients, vitamins. Okay, so there are two types of vitamins. The first is water soluble vitamins and the second is water insoluble vitamins. Okay, soluble, water soluble म्हणजे काय, soluble म्हणजे काय, ही प्रॉपर्टी आपण पाचव्या लेसनच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेली आहे. जर तुम्ही तो लेसन बरोबर स्टडी केला नसेल, तुम्हाला जर परत करायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी खाली लिंक दिलेली आहे, तो त्या ठिकाणी जाऊन सबस्टन्सेस इन आवर सराउंडिंग्स याच्यामध्ये जाऊन प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टन्सेस हा व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या, म्हणजे तुम्हाला सोल्युबिलिटी म्हणजे काय ते समजेल. अलग लक्षात. तरीसुद्धा इथे मी विषय निघाला म्हणून शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगतो. तर बघा बाळांनो, आपण वॉटरमध्ये शुगर ॲड केली तर काय होते, थोड्या वेळानंतर ती डिसअपिअर होते. अशा प्रकारे एखाद्या सबस्टन्सचं वॉटरमध्ये डिझॉल्व होण्याची किंवा मिक्स होण्याची जी प्रॉपर्टी असते त्याला आपण सोल्युबिलिटी असे म्हणतो. तर अशा प्रकारे आपल्या डाईटमध्ये आपण जे व्हिटॅमिन्स घेतो त्यातले दोन व्हिटॅमिन्स असे आहेत, बी अँड सी, हे वॉटरमध्ये सोल्युबल आहेत, वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतात, त्याच्यामुळे त्याला वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन्स असे म्हणतात. मग बी कॉम्प्लेक्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, B1, B2, B3, त्याचबरोबर B9, B12. These are the B vitamins. These are the different types of B vitamins. They all are dissolved in a water as well as C vitamins also dissolved in a water. त्यामुळे तुम्ही पाहत असाल की या दोन व्हिटॅमिनची आपल्या बॉडीला रेग्युलरली गरज असते, सतत आपल्याला त्याची गरज असते. कारण का, की आपण घेतले की परत ते आपल्या बॉडीमधून चालले जातात, त्यामुळे आपल्याला त्याची फार गरज असते. मग ते कशापासून मिळतात, त्याचे डिफिशियन्सी डिसीजेस कोणकोणते हे आपण नंतर बघू. तर याच्यानंतरचा कोणता आहे, वॉटर इनसोल्युबल व्हिटॅमिन्स, म्हणजे जे असे व्हिटॅमिन्स की जे वॉटरमध्ये सोल्युबल नसतात, जसे ADEK. अलग लक्षात. ADEK, these are the vitamins, they are not dissolved in water, they are dissolved in a fat. ओके, कशात डिझॉल्व होतात ते सॉरी, they are dissolved in a fatty substances. Okay, so that is about the types of vitamins. तुम्हाला माहिती आहे बाळांनो, व्हिटॅमिन्स हा शब्द कसा मिळाला आपल्याला, तर त्याच्या मागे एक स्टोरी. कॅसिमर फंक वॉज अ सायंटिस्ट हू बिलॉंग्स टू पोलंड इन युरोप. ही रीड वन सायंटिफिक आर्टिकल इन अ न्यूजपेपर. And in that article, he read that those people who ate brown rice,
ओके. ब्राऊन राईस ज्या व्यक्तीने ब्राऊन राईस खाल्ला त्या व्यक्तीपेक्षा ज्यांनी मिल्ट राईस खाल्लेला आहे, म्हणजे ज्यांनी सडलेला राईस खाल्लेला आहे, त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचा आजार होतो असं त्यांनी त्या आर्टिकलमध्ये वाचलं होतं. काय वाचलं होतं त्यांनी? राईस ज्यांनी खाल्ला त्यांच्यापेक्षा सडलेला राईस खाणाऱ्यांना बेरीबेरी नावाचा आजार होता त्यांनी त्याच्यामध्ये आर्टिकलमध्ये वाचलं. मग तो सायंटिस्ट होता, त्याने काय केलं? डोकं लावलं, त्याचा माइंड सर्चिंगमध्ये लागला. जसं तुमचा माइंड सर्चिंगमध्ये लागत नाही, तुम्ही लावत नाही. तुम्हाला मी बऱ्याच वेळेस सांगितलेलं आहे की आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना ह्या का घडतात, कशामुळे घडतात, त्याच्या प्रत्येक गोष्टीमागे काही ना काही कारण असतं. जसं कॅसिमिर फंकनी ते शोधून काढलं तसं तुम्ही सुद्धा शोधून काढू शकता. तुम्हाला येणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत त्यातून तुम्ही साधी गोष्ट जरी शोधून काढली तर तुम्ही सुद्धा एक सायंटिस्ट होऊ शकता, किंवा तुम्ही सुद्धा सायंटिस्ट 100% असणारच. अलग लक्षात. परंतु त्या कशा असल्या पाहिजे? दुसऱ्याच्या उपयोगाच्या असल्या पाहिजे. अलग लक्षात. तर मग कॅसिमिर फंक वॉज एबल टू आयडेंटिफाय आयसोलेट्स द सबस्टन्स which prevent the disease. So that isolates he were called vitamins. अशा प्रकारे व्हायटॅमिन्स हा शब्द आपल्याला मिळाला. तर बघा बाळांनो, या ठिकाणी व्हायटॅमिन्सला व्हिटॅमिनसुद्धा म्हटलं जातं. 2 प्रकारच्या प्रोनाऊन्सिएशनचा यूज केला जातो. अलग लक्षात. तर तुम्हाला वाटत असेल सर इथे व्हायटॅमिन्स म्हणतायत, तर त्याला व्हिटॅमिनसुद्धा म्हणतात. अलग लक्षात. तर अशा प्रकारे मग कॅसिमिर फंकनी हे सुद्धा शोधून काढलं की फक्त बेरीबेरीज डिसीज व्हायटॅमिनच्या डिफिशियन्सीमुळे होत नाही, तर याच्या व्यतिरिक्त असे अनेक व्हेरियस व्हायटॅमिन्स आहेत की ज्याच्या डिफिशियन्सीमुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस होतात. जसं बघा इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस आपल्याला इथे पाहायला बघा इथे रिकिट्स, स्कर्वी, पेलॅग्रा. Such type of diseases we get because of deficiency of vitamins. ओके. आता हा चार्ट बघा तुम्ही. या चार्टमध्ये आपण आता बघणार आहोत की व्हायटॅमिन्सचे सोर्सेस कोणकोणते आहेत, त्याचे आपल्या बॉडीमध्ये फंक्शन्स काय आहेत, डिफिशियन्सी डिसीजेस कोणकोणते आहेत. आलं लक्षात. तर बघा याच्यामध्ये कोणकोणते व्हायटॅमिन्स? B1, B9, B12, C, D, E, K. त्यानंतर त्यांच्या आपण बघणार आहोत फंक्शन्स इन आवर बॉडी, सोर्सेस अँड डिफिशियन्सी डिसीजेस. ओके. तर बघा फर्स्ट आहे व्हायटॅमिन ए. व्हायटॅमिन ए. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ व्हायटॅमिन ए इन आवर बॉडी? इट प्रोटेक्ट आवर आईज अँड द स्किन. ओके. मग हे मिळतात कशातून आपल्याला? हे मिळतात आपल्याला कॅरटमधून, मिल्कमधून, स्वीट पोटॅटोमधून, ॲपलमधून, बटर, मिल्क products, green leaf vegetables, deep yellow vegetables or fruits. From that we get vitamin A, and because of the vitamin A our body, the eyes, skin, teeth and bones become strong. ओके. मग हे जर आपल्या बॉडीमध्ये मिळाले नाही तर आपल्याला कोणते आजार होणार? नाईट ब्लाइंडनेस हा आपल्याला आजार होऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला डिम लाईटमध्ये दिसत नाही. अलग लक्षात. त्याच्यानंतर आहे झेरोडर्मा, ड्राय स्किन. आपली जी बॉडीची स्किन आहे ती नेहमी ड्राय राहणे, अशा प्रकारचा त्याला झेरोडर्मा हा आजार आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याच्यानंतर आहे व्हायटॅमिन B1. आता B1 जो आहे, B1चा आपल्या बॉडीमध्ये फंक्शन काय? इट हेल्प्स इन अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स अँड हार्ट. आपली जी नर्वस सिस्टीममध्ये नर्व्सचं प्रॉपर फंक्शन करण्यासाठी आणि आपल्या हार्टचं प्रॉपर फंक्शन करण्यासाठी B1 फार महत्त्वाचा आहे. कशातून मिळतो? मिल्क असेल, मिल्क प्रोडक्ट्स असतील, फिश आहे, त्याच्यानंतर मीट आहे, सेरल्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे नट्स आहेत, पल्सेस आहेत, याच्यामधून आपल्याला B1 मोठ्या प्रमाणात मिळत असतो. मग त्याची डिफिशियन्सी डिसीज कोणता आहे? बेरी डिसीज. जस्ट कॅसिमिर फंकनी जो बेरी डिसीजचा आयसोलेट शोधून काढला त्याला आपण व्हायटॅमिन्स म्हणलंय. तो व्हायटॅमिन्स कोणता आहे? B1. B1च्या डिफिशियन्सीमुळे आपल्याला बेरी डिसीज होतो. बेरी डिसीज म्हणजे काय? नर्वस सिस्टीममध्ये डिसऑर्डर असणे. अलग लक्षात.
त्याचबरोबर मसल्स आपल्या वीक होतात, त्याच्यामध्ये इनइफिशियन्सी क्रिएट होते, क्षमता राहत नाही, अशा प्रकारचे डिसीज आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतरचा आहे B9. अलग लक्षात. तर B9 व्हिटॅमिन B9 याच्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये कोणतं फंक्शन होतं बाळांनो, तर आपल्या बॉडीची ग्रोथ प्रॉपर होते. मग हे आपल्याला कशातून मिळतात, डीप ग्रीन व्हेजिटेबल्स, ते पपयाज असेल, त्यानंतर किवीज असेल, याच्यापासून आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हिटॅमिन B9 मिळतो. मग त्याचं डिफिशियन्सी डिसीजेस कोणते आहेत, इम्प्रॉपर ग्रोथ इन आवर बॉडी. अलग लक्षात. जे फंक्शन आहेत तेच डिसऑर्डर क्रिएट होणार, त्याचबरोबर आपल्याला अशक्तपणा क्रिएट होणार. अलग लक्षात. फॉरगेटफुल, आपण थकवा जाणवेल आपल्याला, फटिकनेस. तर अशा प्रकारचे स्लो मुवमेंट, त्याचबरोबर स्लो मुवमेंट. तुम्ही बघा, एखाद्या वेळेस तुम्ही वर्गामध्ये एक्सपिरियन्स केला असेल, सरांनी म्हणला अरे माझ्या ऑफिसमधलं ही वस्तू घेऊन ये रे, असं म्हणल्याबरोबर 2-4 मुलं धावायला लागतात आणि काही मुलं जागेच बसलेले असतात. किंवा कोणाला खेळायला चला म्हटलं, धावा रे म्हटलं, काही मुलं जागेच बसतात, धावत नाहीत, काही फास्ट धावतात. तर हे मागचं कारण काय, काही मुलांची एकदम स्लो प्रोसेस झालेली असते, काही एकदम चुस्त फुस्त असतात, स्ट्रॉंग हेल्दी असतात. तर अशा जे स्लो मुवमेंट असतात त्यांच्यामध्ये व्हिटॅमिन B9ची कमतरता आहे असं समजून घ्यायचं. त्यानंतर आहे व्हिटॅमिन B12. B12 सुद्धा मॅक्झिमम लोकांच्या बॉडीमध्ये कमतरता आपल्याला जाणवते. इवन माझ्या बॉडीमध्ये सुद्धा B12ची कमतरता आहे. अलग लक्षात. याचं मेन फंक्शन काय बाळांनो, काय आहे, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल. फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेलमध्ये तो अत्यंत महत्त्वाचा असतो, मदत करतो. त्या ठिकाणी आपल्या बॉडीमध्ये 2 सेल असतात, ब्लडमध्ये 2 सेल असतात, व्हाईट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल. त्यामध्ये व्हिटॅमिन B12 फार महत्त्वाचा आहे. कशातून मिळतो आपल्याला, मीट असेल, मिल्क असेल, मिल्क प्रोडक्ट्स असतील, अशा प्रकारच्या मटेरियल्सपासून, फूड स्टफ्सपासून मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हिटॅमिन B12 आपल्याला मिळत असतो. साहजिक आहे. याच्यापासून कोणता आजार होणार, ॲनेमिया, अशक्तपणा, वीकनेस. तर अशा प्रकारचे रक्ताची कमतरता हा आजार आपल्याला B12च्या कमतरतेमुळे पाहायला मिळतो. त्याच्यानंतरचं आहे व्हिटॅमिन C. तर व्हिटॅमिन Cचं आपल्या बॉडीमध्ये फंक्शन काय आहे बाळांनो, तर इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी टिश्यू. आपल्या बॉडीमध्ये टिश्यू असतात, सेलचा ग्रुप तयार होतो, त्याला टिश्यू म्हणतात. तर त्या टिश्यूला प्रोटेक्ट करण्याचं काम व्हिटॅमिन C करत असतो. त्याचबरोबर आपल्या बॉडीला प्रोटीनची गरज असते. अलग लक्षात. जो इसेन्शियल प्रोटीन्स आहेत त्याचं कोलेजन करण्याचं काम व्हिटॅमिन C करताना आपण पाहतो. तर जो इसेन्शियल प्रोटीन्स आहेत त्याचा मदत आपल्याला गममध्ये, ब्लिडिंग गममध्ये होते, त्या गममध्ये होते. त्यानंतर टीथ आहेत, त्यानंतर बोन्स आहेत, स्किन आहेत, याच्यामध्ये त्याची गरज असते. अलग लक्षात. तो मिळतो कशातून, ऑल टाईप ऑफ सायट्रिक फ्रुट्स. आंबट तुरट चव असलेले जे फळं आहेत का त्याच्यापासून आपल्याला तो मिळतो. लक्षात आलं का. किवी असेल, आमला असेल, ऑरेंज असेल, लेमन असेल, त्यानंतर डिफरंट काइंड्स ऑफ बेरीज असतील, अशा सर्व प्रकारामधून आपल्याला हा व्हिटॅमिन C मोठ्या प्रमाणात मिळत असतो. त्याचबरोबर कॅबेज असेल, टोमॅटो असेल, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स असतील, याच्यामधून सुद्धा तो मोठ्या प्रमाणात आपल्याला मिळत असतो. मग त्याच्यापासून कोणता आजार आपल्याला होतो, स्कर्वी नावाचा. बघा या चार्टमध्ये, चित्रामध्ये बघा, स्कर्वी नावाचा आजार आपल्याला होतो. याच्यामध्ये काय होतं, ब्लिडिंग गम्स. अलग लक्षात. त्यानंतर इथे थायरॉइडचे सुद्धा डिसीज आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. मल फंक्शनिंग, पोट साफ न होणे, जे मल असतो आपल्या बॉडीमध्ये तो प्रॉपरली बॉडीमधून निघून जात नाही आहे. तर त्याचबरोबर आपल्याला एखादी जखम झाली ती लवकर भरून निघत नाही आहे, डिले इन हिलिंग ऑफ वाउंड. these all are the deficiency diseases we get because of the deficiency of vitamin C. त्याच्यानंतरचा व्हिटॅमिन डी. व्हिटॅमिन डी एकच असा व्हिटॅमिन आहे की जो आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतो. अलग लक्षात. याचं फंक्शन काय आपल्या बॉडीमध्ये, तर हा काय करतो, कॅल्शियम आणि फॉस्फरसचं ॲब्झॉर्प्शन करतो आणि आपले बोन्स, टीथ जे आहेत ते हेल्दी बनवतो. अलग लक्षात. मग कशातून मिळतो तो आपल्याला, वी गेट व्हिटॅमिन डी फ्रॉम सनलाइट. when we expose our body in front of sunrise, early sunrise, okay, at that time the vitamin D made in our body, in a human body. लक्षात. त्याच्या व्यतिरिक्त तो आपल्याला मिल्क असेल, मिल्क प्रोडक्ट असेल, मीट असेल, फिश असेल, एग्ज असेल, बटर असतील, याच्यापासून आपल्याला त्याच्यामधून व्हिटॅमिन डी मोठ्या प्रमाणात मिळत असतो.
मग याच्यामुळे कोणता आजार आपल्याला होऊ शकतो बघा, रिकिट्स नावाचा डिसीज आपल्याला त्याच्यापासून होऊ शकतो. बोन्स जे आहेत आपले सॉफ्ट होणे किंवा बोन्समध्ये आपल्याला पेन जाणवणे किंवा वारंवार फ्रॅक्चर होणे, ब्रिटलनेस, अशा प्रकारचे डिसीजेस आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतरचं आहे व्हायटॅमिन सी, व्हायटॅमिन सी झाला. व्हायटॅमिन ई, तर व्हायटॅमिन ईचं आपल्या बॉडीमध्ये फंक्शन काय आहे बाळांनो, तर बघा स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिझम इन अ सेल. मेटाबॉलिझम म्हणजे काय, असा प्रश्न पडला असेल तुम्हाला, तर आपल्या शरीरात असणारे जे वेस्ट सबस्टन्सेस आहेत ते बाहेर टाकणे, आवश्यक घेणे, अशा प्रकारची प्रोसेस सेलमध्ये घडत असते, तर त्याला मेटाबॉलिझम असे म्हणतात. आलं लक्षात. त्याचबरोबर रिप्रोडक्शन, आपल्यासारखा दुसरा जीव तयार करण्याला रिप्रोडक्शन म्हणतात, हे आपलं फर्स्ट लेसनमध्ये झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण बघतो इफिशियन्सी ऑफ मसल सेल्स, हे सर्व मेंटेन करण्याचं काम कोण करतं, राईट, व्हायटॅमिन ई. मग हे कशातून मिळणार आपल्याला जास्त, व्हीट गम्स, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स, त्याचबरोबर स्प्राउटिंग पल्सेस असेल, सेरल्स असतील, टेंडर लीव्ज असेल, यामधून आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हायटॅमिन ई मिळत असतो. आलं लक्षात. तर व्हायटॅमिन ईचं आपल्या बॉडीमध्ये कोणत्या प्रकारची डिफिशियन्सी डिसीजेस क्रिएट होऊ शकतात, तर बघा वीक मसल्स, जे मसल्स असतात ना आपल्या, काही लोक खूप दिवसभर काम करत राहतात आणि काहींना थोडंसं काम सांगितलं की ते करावं असं वाटत नाही, थकवा येतो. हे सर्व डिफिशियन्सी डिसीजच्या व्हायटॅमिनची डिफिशियन्सी असल्याचे लक्षणं आपल्याला जाणवतात, जे वीक लोक आहेत त्यांच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲब्स्ट्रॅक्शन इन अ रिप्रोडक्शन आणि आपले स्किनच्या डिसऑर्डर्स त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. लक्षात आलं का. त्याच्यानंतरचा आहे व्हायटॅमिन के, लास्ट आहे या चार्टमधला, तो आहे व्हायटॅमिन के. व्हायटॅमिन के अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ज्या व्यक्तींमध्ये व्हायटॅमिन केची कमतरता आहे त्यांना थोडं जरी कडचटलं तर त्यांच्या बॉडीमधलं पूर्ण ब्लड निघून जातं. थोडं जर ब्लडिंग कट झाला तर एक्सेसिव्ह ब्लिडिंग त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळते. दॅट इज अ डिफिशियन्सी ऑफ व्हायटॅमिन के. मग कशातून मिळतो व्हायटॅमिन के आपल्या बॉडीमध्ये, तर आपल्याला ग्रीन व्हेजिटेबल्स असतील, त्याचबरोबर ग्रीन कॅबेज असेल, त्याचबरोबर ब्रोकोलीसुद्धा आहे, स्प्राउटिंग पल्सेस आहेत, येलो बल्क असतो एग्समध्ये तो असेल, याच्यापासून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात व्हायटॅमिन के मिळत असतो. तर व्हायटॅमिन केचं फंक्शन काय आपल्या बॉडीमध्ये, क्लॉटिंग ऑफ ब्लडचं क्लॉटिंग करणे हे त्याचं फंक्शन आहे. तर अशा प्रकारे आज आपण या ठिकाणी डिफरंट व्हायटॅमिन्स, देअर टाईप्स, देअर सोर्सेस, देअर डिफिशियन्सी डिसीजेस, हे सर्व टॉपिक आपण या ठिकाणी कव्हर केलेले आहेत. लक्षात राहिलेले जे टॉपिक आहेत ते आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. तर सर्वांनी हा व्हिडिओ वारंवार पॉज करून बघावा असं मी तुम्हाला सांगेन. ठीक आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ.